مانسون کا پہلے سے زیادہ طاقتور سسٹم ملک میں داخل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، بلوچستان اور سندھ میں 29 سے 31 جولائی تک موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اربن اور فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ پاکستان اور امریکہ تجارتی معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خوشخبری سنا دی، تجارتی معاہدہ ہفتوں میں نہیں دنوں میں ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار پر امید کہا، امریکی مصنوعات کو پاکستان میں زیادہ رسائی دینے جا رہے ہیں۔ اٹلانٹک کونسل سے خطاب میں مزید بولے، کرپٹو میں بلاک چین بنا رہے ہیں، امریکی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان اور امریکہ تجارتی معاہدے کے قریب پہنچ گئے، اسحاق ڈار نے خوشخبری سنا دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے، امید ہے تجارتی معاہدہ ہفتوں میں نہیں دنوں میں ہو جائے گا۔ امریکی مصنوعات کو پاکستان میں زیادہ رسائی دینے جا رہے ہیں۔ اٹلانٹک کونسل سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا، کرپٹو میں بلاک چین بنا رہے ہیں، امریکی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہیں گے۔ امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف، اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال، مستحکم تعلقات کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے پاک بھارت کشیدگی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کی تعریف کی۔ کسی بھی مقبول لیڈر کو اجازت نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے، بانی پی ٹی آئی کو لوگوں کو ریاست کے خلاف نہیں اکسانا چاہیے تھا۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا، جب آپ اسلحہ اٹھائیں گے تو مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں ایران سے مذاکرات میں ثالثی کا تعمیری کردار ادا کرنے اور علاقائی استحکام برقرار رکھنے کی پاکستان کی خواہش کی تعریف کی۔ ترجمان امریکی وزیر خارجہ ٹیم بروس کی بریفنگ بولیں، معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ اگست میں چین نے افواج پاکستان کو جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی علامت قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا چین کا ہم سرکاری دورہ، چین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کا اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملے، دفاعی تعاون، تربیت اور انسداد دہشت گردی پر تبادلہ خیال، خطے کی بدلتی سیاسی صورتحال اور سی پیک پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سید آصم منیر کی پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل جنرل سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل کو PLA ہیڈ کوارٹر میں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ سید آصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ پاکستان نے سوشل میڈیا کمپنیوں سے دہشت گردوں کا ڈیٹا فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، دہشت گرد واٹس ایپ چلا رہے ہیں، کل عدم تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی کر رہی ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ صدر آصف زرداری کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں گفتگو، ایوان صدر اہم ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال۔ قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے، سیاسی وابستگی نہ رکھنے والے نوجوان وکلاء کو آگے لایا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یاہیا افریدی کا اسلام آباد میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب، کہا عدالتی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں، التوا کا شکار مقدمات ماڈل کورٹس میں سنے جائیں گے، مصنوعی ذہانت کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ 39 PTI ارکان پارلیمنٹ پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، ایسا ہوا تو یہ جمہوریت کے لیے خوشائن نہیں ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کرنا ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا، کوشش کرنی چاہیے کہ سختی کم ہو۔
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का सरेंडर करने का फैसला, अदालत में जमानत की दरख्वास्त दी जाएगी। हमाद अजहर ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली, मुशावरत के लिए अपनी बुकला टीम को बुला लिया। हमाद अजहर का कहना है कि जमानत ना मिली तो जेल जाऊंगा, केसेस में कुछ नहीं। बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल की वारदात के खिलाफ सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर, मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी की रुकन सादिया जावेद ने मजम्मती करारदाद पेश की, बलूचिस्तान हुकूमत पर वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने पर जोर। खवातीन से सिन्फी इम्तियाज के वाक़यात में सजाएं मिलने का तनासुब महज 2%। इस्लामाबाद की अदालतों से गुज़िश्ता बरस 98% मुल्जिमान बरी। इस्लामाबाद में सिन्फी इम्तियाज के 450 से ज़ायद केसेस ज़ेर समात। अदालतों से गुज़िश्ता बरस सिर्फ 5 मुल्जिमान सजा पा सके। खवातीन से ज़्यादती के मुकदमात में 2 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। घरेलू तशद्दुद के 3 मुल्जिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। बेशतर मुल्जिमान को सुलह होने पर बरी किया गया। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात में खौफनाक हद तक इजाफा। 2019 से 2024 तक 212 अफराद नाम नेहाद गैरत की भेंट चढ़ा दिए गए। गैरत के नाम पर कई कत्ल बेनाम दफन किए जाने का इंकशाफ। सिंध में कारोकारी के नाम पर 2025 में अब तक 110 अफराद कत्ल किए जा चुके। कत्ल होने वालों में 82 खवातीन और 28 मर्द शामिल। कारोकारी के सबसे ज्यादा वाक़यात लाड़काना रेंज में रिपोर्ट हुए। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सैयद अब्बास इराक़ची ने सियोनी पार्लियामेंट के मगरबी किनारे पर कब्ज़े की शदीद मज़म्मत की। बोले सियोनी हुकूमत फ़लस्तीनी शनाख्त मिटाने की तवीलुल मुद्दती मंसूबे पर अमल पैरा है। दोनों रहनुमाओं का सियोनी जाहिलियत को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। हमास किसी सूरत डील के लिए तैयार नहीं, बात अब आखिरी यरगमाली की रिहाई तक आ चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी, कहा हमास के साथ ताकत से निमटना पड़ेगा। यूरोप के साथ तिजारती माहिदे के हवाले से कहा तिजारती माहिदे का 50-50 चांस है। फेडरल रिजर्व शरह सूद में कमी के लिए तैयार है। बरतानिया के 100 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर को ख़त लिख दिया। ख़त लिखने वाले अरकान की क़यादत लेबर पार्टी की रुकन सारा चैम्पियन कर रही हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ गया। इससे पहले फ्रांसीसी सदर ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर रखा है। चीन ने मसला फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल की हिमायत का ऐलान कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है फ़लस्तीन का मसला मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का मरकज़ है। फ़लस्तीन का मसला हल करने का वाहिद काबिल अमल तरीका 2 रियासती हल में मुज़म्मिर है। बीजिंग ने आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतह कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर दी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, भूखे फ़लस्तीनियों पर गोलियों की बौछार करती। 24 घंटों में ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी कैंप के बाहर फायरिंग से 19 शहरी जान से गए। भूख से मज़ीद 2 फ़लस्तीन शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 115 हो गई। छोटा कारोबार भी टैक्स के शिकंजे में आ गया। पंजाब फाइनेंस एक्ट के तहत सर्विसेज पर 16% सेल्स टैक्स। रेस्टोरेंट, होटल्स, ब्यूटी पार्लर्स, इंटरनेट और दीगर खिदमात फराहम करने वाले परेशान। कोरियर और सिक्योरिटी समेत दीगर खिदमात देने वाले भी टैक्स नेट में आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 70 बरस के हो गए। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के मुबारकबाद के पैगामात। मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर एहतमाम तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी, जिनमें सालगिरह के केक काटे जाएंगे। और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की वाशिंगटन में अमेरिकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने में अमेरिकी सदर के किरदार की तारीफ़ की।